فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبحمد الله سبحانه وتعالى نواصل دروسنا فيما تيسر لنا من شرح التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمعالي الشيخ الصالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه. وبحمد الله سبحانه وتعالى نقرأ اليوم باب ما جاء في الرقى والتمائم. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه وأنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقية بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعيد: فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة الشرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن كيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي رحمه الله تعالى. طيب. Donc on passe bi'idhnillah azza wa jalla au chapitre suivant, intitulé par l'auteur lui-même rahimahullah ta'ala, le chapitre de ce qui a été rapporté concernant ar-ruqa wa tama'im. Concernant ar-ruqa wa tama'im. Donc ar-ruqa, c'est le pluriel de ruqya, et tama'im, celui de at-tamima. طيب. نعم. فقال هنا المؤلف: باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي ما جاء في الرقى والتمائم من النهي وما ورد عن السلف في ذلك، ولم يجزم بكونها من الشرك لأن فيهما تفصيلا. Donc ici, dit le cheikh, Fidahullah Ta'ala wa Rahima, l'auteur, le chapitre de ce qui a été rapporté concernant Ar-Ruqa et At-Tama'im. Taïb, c'est-à-dire concernant l'interdiction de ce qui a été rapporté concernant Ar-Ruqa wa At-Tama'im
yani chez as-salaf, chez les pieux prédécesseurs en cela. Et ici, vous remarquerez que dans le titre, il n'a pas mentionné le fait que ces deux choses-là font partie du polythéisme, car en effet, il y a des choses à détailler, pour pouvoir émettre un jugement, à savoir si c'est du shirk ou pas. Donc ici, الشيخ صالح حفظه الله تعالى في الباب السابق قال الإمام رحمه الله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط، وقال هنا باب ما جاء في الرقى والتمائم، ولم يقل باب من الشرك الرقى والتمائم، وذلك لأن الرقى منها ما هو جائز مشروع ومنها ما هو شرك ممنوع، والتمائم منها ما هو متفق عليه أنه شرك، ومنها ما قد اختلف الصحابة فيه هل هو من الشرك أو لا. لهذا عبر رحمه الله تعالى بقوله باب ما جاء في الرقى والتمائم، وهذا من أدب التصنيف العالي. Donc, il dit ici, Cheikh Saleh Fidallah Ta'ala, le chapitre précédent qu'on a vu la semaine dernière était intitulé chapitre fait partie du shirk, le port de l'anneau et du fil, pour ceux qui ont assisté au cours précédent. Alors que dans ce chapitre-là, il dit chapitre de ce qui a été rapporté concernant al-ruqa et al-tama'im. Et vous remarquerez qu'il n'a pas dit fait partie du shirk al-ruqa wa al-tama'im. D'accord? Contrairement au chapitre précédent. Pourquoi? Parce que al-ruqa, parmi les types de ruqya, il y en a certains qui sont permis et légiférés, mais d'autres qui vont relever du polythéisme et donc interdits. Et pareillement pour al-tama'im. Al-tama'im, il y a des types de tama'im sur lesquels il n'y a aucune divergence sur le fait que ce soit du polythéisme. Mais certains types de tama'im, il faut savoir que les sahaba, radiyallahu anhum, ils ont divergé, à savoir si ces tama'im, ces types de tama'im particuliers, relèvent du polythéisme ou pas. Donc ici, la raison pour laquelle l'auteur, rahimahullah ta'ala, n'a pas mentionné directement que ces choses-là font partie du polythéisme, c'est pour ces raisons-là, c'est-à-dire que concernant al-ruqa, certaines formes de ruqya sont permises et légiférées, et d'autres sont interdites et atteignent même le degré des shirk. Alors que pour les tama'im, il y a des formes de tama'im sur lesquelles les ulama sont unanimes sur le fait que ce soit du shirk, mais d'autres formes de tama'im, les sahaba, radiyallahu anhum, ils ont divergé sur leur statut, est-ce que c'est du shirk ou pas du shirk. C'est pour cela qu'ici, donc, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a intitulé son chapitre par ce qui a été rapporté concernant al-ruqa et al-tama'im. Et cela donc fait partie, bien sûr, de la conduite lorsque l'on veut rédiger un ouvrage. C'est la conduite qu'il faut adopter au niveau de la précision et de la rigueur par rapport aux informations. Alhamdulillah. Vous savez que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, bien sûr, a atteint un degré immense en termes de rigueur et en termes d'ouvrage et de précision dans les questions qu'il soulève. ثم قال الشيخ حفظه الله والرقى جمع رقية. الرقى جمع رقية وهي معروفة وقد كانت العرب تستعملها وحقيقتها أنها أدعية وألفاظ تقال أو تتلى ثم ينفث فيها ومنها ما له أثر عضوي في البدن ومنها ما له أثر في الأرواح ومنها ما هو جائز مشروع ومنها ما هو شرك ممنوع.
Donc, al-ruqa, comme on a dit tout à l'heure, c'est le pluriel de ruqya. C'est le pluriel de ruqya. Et la ruqya, c'est quelque chose qui est connu, alhamdulillah. Il faut savoir que les Arabes utilisaient al-ruqya. Taïeb, jusqu'à nos jours, alhamdulillah. Et donc, la réalité de la ruqya, c'est quoi? Eh bien, ce sont des invocations, des paroles, des formules qui se disent ou qui se récitent. Et ensuite, c'est-à-dire qu'on va postillonner ou sortir, on va souffler en sortant de l'air avec un petit peu de salive, avec un tout petit peu de salive. Ça c'est le nafath. Le nafath c'est quoi? C'est sortir, c'est souffler en sortant un peu de salive. Et parmi donc ces invocations, parmi ces formules, parmi ces paroles que l'on récite ou que l'on lit ou après lesquelles donc on va faire ce qu'on appelle le nafath, le fait de postillonner, de sortir de l'air avec quelques salives, quelques postillons, eh bien, certaines de ces ruqya vont avoir des résultats et des effets sur les membres corporels, des effets biologiques, des effets physiques sur le corps de la personne. Certains vont avoir des effets sur l'esprit et sur l'âme de la personne. Certaines ruqya, comme on a dit, sont permises et légiférées, mais d'autres sont du polythéisme et donc interdites. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام رقى نفسه كما ثبت ذلك في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث الحديث ورقى كذلك غيره كما في إحدى روايات الحديث السابق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات بل ثبت أنه رقي أيضا رقاه جبريل عليه السلام كما أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت فقال نعم قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك وكذلك رقته عائشة رضي الله عنها كما خرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. فهذا الباب باب ما جاء في الرقى والتمائم معقود لبيان في بيان حكم الرقى وقد رخص الشارع في الرقى ما لم تكن شركا وهي الرقى التي خلت من الشرك وقد سأل بعض الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام من حكم الرقى فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه الشرك Donc, il a été affirmé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la ruqya sur lui-même. Comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari Muslim, selon Aïcha radhiyallahu anha, qui a dit que le prophète, lorsque il ressentait une douleur à cause d'une maladie, eh bien, il lisait sur lui-même. Il lisait quoi? Al-Mu'awwidat. Donc, Al-Mu'awwidat, les savants ils disent c'est Surat Al-Nas, Al-Falaq et Al-Ikhlas. Puis, Yanfuth. Puis, il faisait ce qu'on appelle le nafath, c'est-à-dire il crachait, il soufflait en sortant un peu de postillon sur lui-même.
jusqu'à la fin des hadiths. Donc il faisait ruqya sur lui-même et aussi sur les autres. Comme l'a rapporté Aïcha également, radiyallahu anha, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque quelqu'un était malade, yani, au sein de ses proches et de sa famille, eh bien il soufflait en crachant un petit peu sur lui yani, via les al-mu'awwidat, c'est-à-dire les sourates que l'on a citées. Et il a été rapporté également que Jibril alayhi salam a fait ruqya sur le prophète aussi, alayhi salatu wassalam, comme l'a rapporté Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, qui a dit que Jibril alayhi salam est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: Ya Muhammad, est-ce que tu es malade? Il lui a dit oui. Et là Jibril lui dit donc Bismillahi arqib min kulli shay yu'dhik, yani la dua que lui a dit Jibril alayhi salam jusqu'à la fin, il lui a dit Bismillahi arqib, au nom d'Allah je te fais ruqya. Taïb. Et également Aïcha, elle a fait ruqya sur le prophète alayhi salatu wassalam également, hein, comme l'a rapporté Aïcha elle-même, qui a dit que le prophète, lorsqu'il était malade de sa maladie, yani, à cause de laquelle il est mort, taïb, eh bien le prophète au début, qu'est-ce qu'il faisait? Il lisait sur lui-même, il faisait ruqya sur lui-même. Mais lorsqu'il était trop faible pour le faire sur lui-même, eh bien elle a dit quoi? Elle a dit: c'est moi qui lisais sur lui et je faisais le nafaf sur lui, yani dans ses mains, dans les mains du prophète alayhi salatu wassalam, puis elle essuyait le prophète avec les mains du prophète, elle essuyait, yani, elle l'aidait à s'essuyer, à essuyer son corps, yani, son propre corps. Mais c'est elle qui lisait et c'est elle qui faisait le nafaf parce qu'il était trop faible pour pouvoir le faire. Regardez ici, yani, l'importance de se faire ruqya soi-même. Regardez les prophètes alayhi salatu wassalam, même sur son pendant sa maladie dans laquelle il était très faible, et il était en train de, hein, il était au seuil de la mort, eh bien il faisait comme un ruqya sur lui. Il n'a pas demandé à qui que ce soit de lui faire ruqya, il faisait ruqya sur lui. Et quand Aïcha, elle a vu qu'il était trop faible pour se faire soi-même ruqya, elle a pris ses mains et elle a récité dans ses propres mains, hein, par rapport à la baraka qu'il y avait dans ses mains, bien sûr, et elle a donc essuyé le corps du prophète avec les mains du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ce chapitre-là, le chapitre, comme il dit ici l'auteur, ce qui a été rapporté concernant Ar-Ruqa et Tama'im, il a été donc rédigé ici pour exposer quel est le statut, quel est le jugement de Ar-Ruqa. Taïb. Donc vous savez que le législateur, il a autorisé, yani, des types de ruqa tant qu'il n'y a pas dedans de polythéisme, bien sûr. Voyez? Et donc cette ruqya, eh bien c'est la ruqya qui est dénuée de toute forme de polythéisme. Donc elle est permise. Certains compagnons, radiyallahu anhum, ont interrogé le prophète, alayhi salatu wassalam, sur justement le jugement de ar-ruqa. Et qu'est-ce qu'il a répondu le prophète, alayhi salatu wassalam? Il a dit: exposez-moi vos ruqya, yani montrez-moi comment vous faites ruqya. Puis il a dit: il n'y a pas de mal concernant les ruqya tant qu'il n'y a pas dedans de polythéisme. Tant qu'il n'y a pas dedans de polythéisme. Mais malgré ça, il a quand même demandé aux sahaba de lui montrer comment il faisait ruqya et avec quoi il faisait ruqya. Pourquoi? Parce qu'il avait peur qu'il fasse des choses ou qu'il dise des paroles qu'il disait à l'époque avant l'islam et dans lesquelles il pouvait y avoir des formes de polythéisme. طيب. وقد قال العلماء الرقية تجوز بثلاثة شروط مجمع عليها. الأول أن تكون بالقرآن أو بأسماء الله أو بصفاته. Maintenant, écoutez bien, on va parler des conditions justement de la ruqya qui est légiférée. Quelles sont ces conditions et comment cette ruqya deviendra donc légiférée et permise. Donc les ulama, ou certains ulama, ont dit qu'elle sera permise sous trois conditions.
c'est-à-dire que ces trois conditions-là doivent être remplies, et respectées. La première, que cette ruqya soit faite avec le Coran ou les noms d'Allah ou les attributs d'Allah. Première condition, que cette ruqya soit faite avec le Coran, la parole d'Allah, ou les noms d'Allah, ou les attributs d'Allah Jalla Jalaluhu. هذا هو شرط الأول. الثاني أن تكون بالكلام العربي أي بلسان عربي معلوم المعنى. Deuxième condition, que la ruqya soit faite en arabe, qu'elle soit faite en arabe, c'est-à-dire en langue arabe, avec des mots dont les sens sont compréhensibles et connus. Voyez? الشرط الثالث أن لا يعتقد أنها تنفع بنفسها بل بتقدير الله عز وجل. قال بعض العلماء رحمهم الله يدخل في الشرط الأول أيضا أن تكون بما ثبت في السنة، وعلى هذا فيكون الشرط الأول أن تكون من القرآن أو بسنة أو بأسماء الله أو بصفاته، فلا تكون الرقى جائزة إلا باجتماع هذه الشروط الثلاثة. Troisième condition, que l'on n'ait pas la croyance que cette ruqya représente un intérêt ou bénéficie à la personne par elle-même, indépendamment d'Allah tabaraka wa ta'ala ou en dehors d'Allah jalla wa ala. Au contraire, il faut que l'on ait la croyance que cette ruqya, elle peut être bénéfique, mais bien sûr, tout ça sous la prédestination d'Allah et sous le décret d'Allah jalla wa ala. Elle ne doit pas représenter quoi? On ne doit pas avoir la croyance que cette ruqya, elle est bénéfique de par elle-même, c'est-à-dire indépendamment d'Allah jalla wa ala. On doit croire qu'elle est bénéfique et qu'elle est utile justement à travers le décret d'Allah, à travers la prédestination d'Allah jalla wa ala. Certains savants disent que rentre également dans la première condition. Donc on a dit, la première condition c'était quoi? Qu'elle soit faite avec le Coran, les noms d'Allah ou les attributs d'Allah. Certains savants ont rajouté qu'elle soit faite avec ce qui a été rapporté de manière authentique dans la sunna. D'accord? Donc on va rajouter, dans la première condition, on va rajouter, il faut que la ruqya soit faite avec le Coran ou la sunna ou les noms d'Allah ou les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc la ruqya ne sera permise que si ces trois conditions-là sont réunies. La ruqya ne sera permise que si ces trois conditions-là sont réunies. طيب. فإذا تخلف الشرط الأول أو الثاني ففي جواز رقية خلاف بين أهل العلم، والشرط الثالث متفق عليه بينهم. وأما اشتراط كونها بأسماء الله وصفاته أو بالكتاب والسنة أو أن تكون بلسان عربي مفهوم فإن هذا مختلف فيه كما تقدم. وقال بعضهم يسوغ أن تكون رقية بما يعلم معناه ويصح المعنى بلغة أخرى، ولا يشترط أن تكون بالعربية، ولا يشترط أن تكون من القرآن أو السنة، وهذه مسائل فيها خلاف وبحث. وأما من جهة تأثير غير القرآن على المرقي ففيه مسائل نرجئ تفصيل الكلام فيها إلى موضع آخر إن شاء الله. Donc si viennent à manquer
la première condition et la deuxième condition. On le répète, première condition, on avait dit que la ruqya se fasse soit avec le Coran, soit avec ce qui a été affirmé dans la Sunna, soit avec les noms d'Allah, soit avec les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Deuxième condition, que la ruqya soit faite en langue arabe, compréhensible. Taïeb. Il dit le cheikh, si ces deux premières conditions-là viennent à manquer, eh bien les ulama, ils ont divergé sur l'autorisation, sur la permission de cette ruqya. C'est-à-dire que une ruqya qui n'est ni faite ni avec le Coran, ni avec la Sunna, ni avec les noms d'Allah, ni avec les attributs d'Allah. Ou une ruqya qui n'est pas faite en langue arabe. Eh bien les savants ils ont divergé. Alors que la troisième condition, qui est le fait de croire que la ruqya, bien sûr, n'est pas bénéfique en dehors d'Allah, et que, indépendamment d'Allah, mais qu'elle n'est bénéfique que par le décret d'Allah et par la prédestination d'Allah. Bien sûr, cette troisième condition-là, il n'y a aucune divergence à son sujet. Cela va de soi. Mais, sur le fait que la ruqya doit se faire avec les noms d'Allah, ou les attributs d'Allah, ou les livres d'Allah, ou la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'elle soit faite en langue arabe, compréhensible, eh bien, comme on a dit, ceci est sujet à divergence. Certains savants, ils ont dit, il est permis de faire un ruqya avec des paroles qui sont compréhensibles. Alhamdulillah. Et dans le sens est correct, que ce soit en arabe ou pas. Que ce soit en arabe ou pas. Ils disent que ce n'est pas une condition que cela soit en langue arabe. Et ce n'est pas une condition que ce soit fait avec le Coran ou la Sunna. Donc, ce sujet, Ani dit les cheikhs, comporte des questions, des points à divergence et qui doivent être observés et examinés et étudiés. Concernant aussi, est-ce que, autre que le Coran, peut avoir des effets sur la santé, sur le corps de la personne, sur l'esprit ou l'âme de la personne sur laquelle on fait cette ruqya, eh bien tous ces points-là, toutes ces questions-là, on va les remettre à plus tard, et tous les chefs, on va les remettre à plus tard, et de façon détaillée, Inch'Allah ta'ala. طيب. نعم. فالمقصود أن الرقى الجائزة بالإجماع هي ما اجتمعت فيها رحمك الله هي ما اجتمعت فيها الشروط الثلاثة. وأما الرقى الشركية المحرمة فهي التي فيها استعاذة أو استغاثة بغير الله جل وعلا، أو كان فيها شيء من أسماء الشياطين أو اعتقاد المرقي فيها، أو اعتقد المرقي فيها أنها تؤثر بنفسها، وهي التي قال عليه الصلاة والسلام فيها: إن الرقى والتمائم والتولة شرك كما سيأتي بيانه. والحاصل من ذلك أن الرقى منها ما هو جائز مشروع ومنها ما هو شركي ممنوع، وقد علمت ضابط الرقى الجائزة المشروعة والمحرمة الشركية الممنوعة. Donc, ici, pour terminer au sujet de la ruqya qui est permise à l'unanimité des savants, c'est celle qui va réunir ces trois conditions que l'on a citées. Quant à la ruqya qui est associationniste et interdite, c'est celle dans laquelle il y aura une demande d'aide, une demande de refuge ou de secours à autre que Allah Jalla wa Ala. Ou celle dans laquelle il y aura des noms de shayatin, des noms de démons, de diables. Ou la ruqya dans laquelle celui à qui l'on fait la ruqya a la croyance que cette ruqya, elle guérit d'elle-même. Celle qui soigne indépendamment en dehors d'Allah Jalla wa Ala. Et toutes ces ruqya qui sont interdites et qui sont donc de l'associationnisme avec Allah Jalla wa Ala, eh bien c'est celle sur laquelle le prophète alayhi salatu wa salam il a dit: certes, al-ruqa est
At-Tama'im et At-Tiwala, c'est du shirk. Dans le hadith ici, rapporté ici par donc ce hadith, il est rapporté par Ahmed et Abu Daoud. Taïb. Donc dans ce hadith-là, que l'on va expliquer, Inch'Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit le prophète? Il dit Al-Ruqa, Al-Tama'im, Al-Tiwala, c'est du shirk. Bien sûr, là, il ne parle pas de toutes les formes de ruqya. Il parle seulement des ruqya dans lesquelles il y a du shirk. D'accord? Naam. Et également, les tama'im dans lesquels il y a du shirk, ou qui atteignent le degré de shirk. Et Tiwala, donc la troisième chose qu'il a citée ici le prophète, c'est Tiwala. Tiwala, c'est une forme de sorcellerie. C'est une forme de sihr qui sert à soit séparer deux personnes, ou soit à faire aimer une personne par une autre personne. D'accord? Par exemple, pour faire aimer une femme par son mari, certains vont utiliser cette forme de sorcellerie qu'on appelle Tiwala. Tiwala. C'est de la sorcellerie. Il dit le prophète aussi, il y a du polythéisme. Al-Hasil. En conclusion, Inch'Allah, en cela, est que la ruqya, certains types de ruqa sont permis et légiférés, alors que d'autres sont associationnistes et donc interdites. Et on a vu donc, alhamdulillah, les règles concernant la ruqya pour qu'elle soit permise et légiférée, et on a vu aussi donc les choses qui vont la rendre au contraire interdite et associationniste et prohibée. Alhamdulillah. قال شيخنا الإمام السعدي رحمه الله تعالى الرقى فيها تفصيل فإن كانت من القرآن أو السنة أو الكلام الحسن فإنها مندوبة في حق الراقي لأنها من باب الإيمان ومن باب الإحسان ولما فيها من النفع وهي جائزة في حق المرقي إلا أنه لا ينبغي له ماذا؟ أن يطلبها أو أن يبتدئ بطلبها فإن من كمال توكل العبد وقوة يقينه أن لا يسأل أحد من الخلق لا رقية ولا غيرها بل ينبغي إذا سأل أحدا يدعو له أن يلحظ مصلحة الداعي والإحسان إليه بتسببه لهذه العبودية له مع مصلحة نفسه وهنا من أسرار تحقيق التوحيد ومعانيه البديعة التي لا يوفق لتفقه فيها والعلم بها إلا الكمل من العباد وإن كانت الرقية يدعى بها غير الله ويطلب الشفاء من غير الله فهذا هو الشرك الأكبر لأنه دعاء واستغاثة بغير الله عز وجل ففهم هذا التفصيل وإياك أن تحكم على الرقى بحكم واحد مع تفاوتها في أسبابها وغاياتها. On finira sur ça, Inch'Allah. Il dit l'imam al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, il dit que ruqa, le sujet de ruqya, il a besoin de tafsil, de développement, de détails. Donc si la ruqya, elle est faite, comme on a dit, avec le Coran, avec la Sunna, ou avec des bonnes paroles, eh bien, Raqi, celui qui fait la ruqya, faire une ruqya de cette sorte sera pour lui quelque chose qui est recommandé. D'accord? Il y a le fait qu'il fasse ruqya sur quelqu'un
en utilisant les paroles d'Allah ou les paroles du prophète ou des bonnes paroles, eh bien ce sera une chose qui est recommandée pour ar-raqi, parce que c'est un acte bienfaisant envers al-marqi. Donc ar-raqi, c'est celui qui fait la ruqya, et celui à qui on fait la ruqya, on l'appelle al-marqi. D'accord? Ar-raqi ou al-marqi. Donc ar-raqi, il fait du bien à al-marqi. D'accord? Parce que il lui est utile, il lui est bénéfique à travers son acte. Et donc, cela est recommandé pour lui. Maintenant, concernant al-marqi, la ruqya sera permise aussi pour lui. Sauf que il lui incombe de ne pas commencer en la demandant à quelqu'un d'autre. Comme on a vu dans les chapitres précédents, voyez, notamment concernant le fait de parfaire et de concrétiser à la perfection, at-tawhid, ceux qui ne demandent pas ruqya, notamment. Voyez? Donc même si c'est permis pour le marqi de se faire soigner par la ruqya par quelqu'un d'autre, eh bien il lui incombe de ne pas la demander en premier, car cela fait partie de la perfection de la confiance en Allah Jalla wa Ala et de la force de sa certitude en la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de demander à aucune créature ni ruqya ni rien, ni ruqya ni rien. Taïeb. Au contraire, il faut que lorsque il demande à quelqu'un, regardez ici la faïda, une belle faïda, un bel intérêt scientifique, lorsque tu demandes à quelqu'un qu'il invoque pour toi, qu'il fasse ruqya pour toi, ou qu'il fasse qu'il demande à Allah pour toi des choses, eh bien tu dois avoir en tête de profiter à la personne qui va faire cette invocation pour toi. Tu dois avoir en tête cette maslaha. C'est-à-dire, c'est toi qui dois avoir l'intention d'être bienfaisant envers la personne à qui tu vas demander qu'il te fasse des du'a. Pourquoi? Parce que par ta cause, il va faire preuve d'adoration pour Allah Jalla wa Ala, tout en étant bénéfique et profitable pour toi. Donc toi, quand tu vas lui demander, tu vas pas lui demander juste qu'il te fasse ruqya ou qu'il invoque pour toi, mais tu vas mettre l'intention d'être bienfaisant envers lui, en espérant qu'Allah il va le récompenser pour sa bienfaisance envers toi. Et pour qu'il profite de cette adoration-là, qu'il en profite par ta cause, bihamdillahi subhanahu wa ta'ala, et qu'il soit la cause de ta guérison, incha'Allah ta'ala. Donc cela fait partie des secrets de la réalisation parfaite du tawhid et de ses sens les plus sublimes, pour lesquels seuls ceux qu'Allah Jalla wa Ala a guidés en ont conscience de ces choses-là et le savent. Ceux qu'Allah Jalla wa Ala a guidés vers la perfection au niveau de l'adoration et au niveau de l'asservissement pour Allah Jalla wa Ala. Voyez? Alors que à ruqya, dans laquelle on va invoquer autre qu'Allah, on va demander la guérison à autre qu'Allah Jalla wa Ala, comme font aujourd'hui les charlatans et les marabouts, qui se font passer pour justement des ruqat, des raqis, des gens qui vont te faire ruqya à travers le Coran ou autre, mais qu'en vérité ils font des choses avec des paroles incompréhensibles, avec des noms bizarres, des mots bizarres, peut-être même avec des noms de shayatines et des formules
des shirk, wal'iyadu billah, eh bien tout ceci, si il y a des demandes pour autre qu'Allah ou une demande de guérison pour autre qu'Allah Jalla wa Ala, eh bien cela sera du shirk majeur. Pourquoi? Parce que ce sera une invocation et une demande de secours à autre qu'Allah Jalla wa Ala. Donc il dit le shirk fafham, il faut que tu comprennes ce détail-là. Car attention à émettre un jugement, yani le même jugement sur toutes les formes de ruqya. Yani tu vas dire toutes les formes de ruqya sont permises. Ou au contraire, toutes les formes de ruqya sont interdites et du shirk. Non. Certaines sont permises, certaines sont légiférées, mais certaines sont au contraire du polythéisme et donc interdites. Donc attention, il n'y a pas qu'un seul jugement, il n'y a pas qu'une forme de ruqya. D'accord? Car les unes se différencient des autres au niveau de leur cause, mais aussi au niveau de leurs objectifs et de leur finalité. Wallahu ta'ala a'lam, naktafi bihada insha'Allah ta'ala, on arrête ici bi'idhnillah, et on va parler la semaine prochaine de la deuxième chose mentionnée par l'auteur qui est at-tama'im, les talismans ou les amulettes. Wallahu ta'ala a'lam, wal ilmu indallah, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama taslima. Barakallahu fikum wa hafidhakumullah, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون